Right, good afternoon, children. Now, last week we discussed about, we read a letter and I asked you to write questions, answer questions from that letter. Question එක කියවලා ඒ question එකෙන් ඔයාලට answers ලියන්න කියලා කිව්වා. හරිද? ඉස්සෙල්ලම අපි ඒ ලියපු questions වලට answers ටික අපි බලලා ඉමු. Unit 1 වල page number right පොඩ්ඩක් ඉන්න page number 10 වල තමයි letter එක තියෙන්නේ. ඔව් මේ page number 10 වල ඔයාලට තියෙනවා letter එක. Now last week we read the letter. We read the letter and I asked you to write answers for the questions given. මේ දීලා තියෙනවට උත්තර ලියන්න කියලා තමයි කිව්වේ. හරිද? ඊට පස්සේ A කොටසට ලියන්න කිව්වා. ඔයාලට answers ලියන්න කිව්වේ A කොටසට. B කොටසේ letter එක අපි පන්තියේදී ලියනවා කියලා තමයි කිව්වේ. right answers ලියලාද තියෙන්නේ? ඔව් එහෙනම් අපි answers බලමු දැන්. කවුරු හරි කෙනෙක් ලියලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න ඕන. හරිද? answers. right බලමු question number 1. Where is Amita's pen friend from? In Russia. Oh, where is Amita's pen friend from කිව්වහම අපි උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. question number 1 part A. එතකොට in Russia කියලා මේ preposition එක ගන්න from Russia. Sir, from Russia කිව්වත් හරිද? මේ she is from Russia කිව්වොත්? or she is from Russia කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Amita's friend is from Russia කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ ලියන්න ඕනද? ඔව් ඔයාලා ප්‍රශ්නේ ලියලා තියෙන්න ඕන පුතේ. හොඳද? question එක ලියලා තමයි answer එක ලියන්නේ. දැන් question එක ලියලා නැත්නම් දැන් ලියන්න යන්න එපා questions. question එක ලියන්න ඉඩ තියලා උත්තරේ ලියන්න. answer එක ලියන්න. හරිද? from Russia එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් she is from Russia කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. she is from Russia කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. from Russia කියලත් අපිට answer එක තියන්න පුළුවන්. now let's look at the question number 2. දෙවැනි question එක. what did Svetlana send to Amita? Svetlana මොනවද එව්වේ අමිතට? මොනවද එව්වේ? Photograph. Lovely photographs with right. oh lovely photographs පිළිගෙනවා. she sent some photographs. හරිද? නැත්තම් some photographs කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. lovely photographs කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. lovely photographs කියවහම ලස්සන ඡායාරූප. ඒ ඔයාලට කැමති විදිහට answer එක ගන්න පුළුවන්. right question number 3.
තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. Does Svetlana love nature? Support your answer by copying the line or lines from the letter. Does Svetlana love nature? Svetlana පරිසරයට කැමතිද? ආදරෙයිද? Yes. ඔයාලගේ Yes. does කියලානේ අහන්නේ. එතකොට the answer is yes. උත්තරේ yes. Yes, she did. Yes, she did. ඔව් yes කියලා ලිව්වනම් ඇති yes. ඊට පස්සේ yes she does කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ඕන. yes she does කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් yes කියලා ලිව්වත් ඇති. ඊට පස්සේ අපි copy කරන්න ඕන මේ sentence එක. එයා nature එකට ආදරෙයි කියලා අපි දැනගන්න sentence එක. මොන sentence එකද බලාගන්නේ? I was so happy to know that you are a nature lover as I am. අන්න right එක paragraph එකේ මුලමයි තියෙන්නේ. I was so happy to know නේද? happy to know that you are a nature lover as I am. හරිද? I was so happy to know that you are a nature lover as I am. එහෙමනේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. Oh, මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ කොටස. මේ තියෙනනේ මේ letter එක. ඒකේ first paragraph එක නෙමෙයි. second paragraph එකේ හරිද? second paragraph එකේ second paragraph එකේ මේ තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතන. I was so happy to know that you are a nature lover as I am. ඒ කියන්නේ අමිතා කියනවා I was so happy මට ගොඩක් සතුටුයි to know දැනගන්න ලැබුණ එක that you are a nature lover as I am. ඔයත් මම වගේම nature lover කෙනෙක්. ඒතකොට idea එක තමයි both of them are nature lovers. Amita and Svetlana. ඉතින් අපේ question එක තමයි does Svetlana love nature? පරිසරයට ආදරෙයිද කියන එක. ඒතකොට yes ඒක බලා ගන්න sentence එක තමයි මේක. I was so happy to know that you are a nature lover as I am. Right. Next question. Next question එක තමයි what did the nature club members do in February? හරිද? being clean up. They organized a beach cleanup. Right. Okay, අහන්නේ what did the nature club members do in February? පෙබරවාරි මාසයේදී nature club members ලා මොනවද කරේ කියලා අහන්නේ. කට්ටිය කරපු දේ. හරිද? මොනවද කළේ කියලා අහන්නේ අය. right. මොනවද අය කළේ? They organized a beach cleanup. Oh. They organized a beach cleanup in February. February වල beach cleanup එකක් organize කරා. ඒතර අපි ලියනවා they organized a beach
clean up in February. They organized a beach cleanup in February. February මාසේ ඒ අය beach cleanup එකක් organize කරා. හරිද? right. Sir. අපි බලමු. ඔව්. කොතනද කරන්නේ? ප්‍රශ්නයද? ඔව්. අපි කරන්නේ unit 1 වල අන්තිම 11 වෙනි පිටුවේ තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න. හරිද? ඔයාලගේ pupils book එකේ page number 11 වල 11 වෙනි පිටුවේ අපි ගිය සතියේ 10 වෙනි පිටුවේ තිබුණු ලියුම කියවලා ඔයාලට ගෙදෙද්දි තමයි මේවා උත්තර ලියන්න කිව්වේ. ගිය සතියේ ඔයා හිටියේ නැද්ද? ගිය සතියේ ලියන්න කියපුවා answers උත්තර තමයි අද මේ කතා කරන්නේ. හරි? right. last question අන්තිම ප්‍රශ්නය බලා ගන්න. Did the club members sell anything at the beach cleanup? Give reasons for your answer. Beach cleanup එකේදී club members ලා මොනවා හරි විකුණුවද? නෑ. විකුණුවද ඒ අය? නෑ. නෑ. ඒ අය විකුණුවේ නෑ. හේතුවක් කියන්න ඕනේ. ඒකට කවුද ඒ වැඩේ කරේ? මොකද්ද රීසන් එක? එහෙම එකක් මේක සඳහන් වෙන්නේ නෑ. ඔව්. ඒ අය විකුණුවේ නෑ. ඒනොට කවුද විකුණුවේ? බීච් ක්ලීනප් එකේදී අපිට එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන විකිණුවා. හරිද? එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ප්‍රොඩක්ට්ස්. එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන විකිණුවා. ඒක කලේ මේ අය නෙමෙයි. nature club එකෙන් නෙමෙයි. local environment organisation එකක් ඒක කරේ. කියන්නේ ඒ පළාතේ තියෙන පරිසර සංවිධානයක් තමයි ඒව විකිණුවේ. එතකොට උත්තරේ එන්න ඕන no. හේතුව තමයි reason එක අපි හේතුව කියනවා some eco friendly products were sold some eco-friendly products were sold by the members of a local environment organization. right. ඔයාලට උත්තරේ පේනවද යට තියෙන? නෑ සර්. නෑ සර්. පේන්නද යට තියෙන කොටස? නෑ සර්. හරි. මම ඒක ලියන්නම් උඩින්. මේ පළවෙනි උත්තරේ අයින් කරලා එතනින් ලියනවා. උත්තරේ එන්නේ no. පළවෙනි උත්තරේ එන්නේ no. මේ අය විකුණුවේ නෑ. හේතුව තමයි some eco-friendly products were sold by the members of
Local instrument. Products were sold by The members of a local environment. the members of a local environment organization. Some eco-friendly products were sold by the members of a local environment organization, not the members of the nature club. හරිද? nature club එකේ members ලා නෙමෙයි විකිනුවේ local environment organization එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ පළාතේ තියෙන පරිසර සංවිධානයක්. local කියන්නේ බාල කියන එක නෙමෙයි උතන. local කියන එකේ අදහස දේශීය කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ පළාතේ ඒ ප්‍රදේශයේ environment organization එකක්. right. උත්තර ටික ලියාගත්තද? ඔව් සර් ලියාගත්තා. හරි. මේ ආන්සර් එකත් ඉක්මනට ලියා ගන්න. අපි ඊළඟට letter එක කතා කරනවා. right. දැන් බලමු question එකේ B කොටස. හරිද? ඔයාලගේ question එකේ B කොටස ඒකට උත්තර ලියා ගන්න ඕන ටියුට් එකේද? ඔව් ටියුට් එකේ ලියා ගන්න ඕන. මම තැන පෙන්නන්නම් ලියා ගන්න තැන. බලන්න question එක write a letter to a pen friend asking about his or her plans for the year. Now you have to write a letter to a pen friend of yours. ඔයාගේ pen friend කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. පෑනේ මිතුරෙක්. ඒ කියන්නේ හැමදාම ඉස්කෝලේ ගියාම හම්බෙන යාළුවෙක් නෙමෙයි. හරි? A pen friend of yours asking about his or her plans for the year. ඒ කියන්නේ what he or she is going to do in the next year. Next year කොහොමද මේ අවුරුද්දේ හැබැයි. හරිද? in the year කියන්නේ throughout the year. මේ අවුරුද්ද පුරාම කරන්න යන දේ මොකක්ද කියලා අහන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් අහන්න බෑ. අපිට එක දෙයක් ගැන අහන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඔයා කරන්න යන්නේ කියලා. හරිද? ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු කොහොමද letter එක ලියන්නේ කියලා. දැන් මම board එකේ දානවා letter එක. අපි ලියුම ලියනවා. එතකොට තමන් ලියා ගන්න ඕන. හරිද? අපි පොතේද ලියන්න ඕන ටියුට් එකේද? නෑ මම පෙන්නන්නම් ලියන තැන. ඔයාලා ටියුට් එකේ ඕනේ ලියා ගන්න. right. අපි letter එකක් නේ ලියන්නේ. right. letter එකක් ලියනකොට අපි කිව්වා දැන් අපි letters ලියන්නේ කොයි පැත්තෙන් පටන් අරගෙනද? letters ලියන්නේ අපි මොන පැත්තට අරගෙනද? left. වම් පැත්තට.
ඔව් වම් පැත්තට අරගෙන ලියනවා. අපි ඒකට කියනවා left align. left align කරනවා වම් පැත්තට ගේනවා ඔක්කොම. හරිද? දැන් මේ ලියුම ඔයා ලියන එකක්. හරිද? The person who write this letter is you. ලියුම ලියන්නේ ඔයා. හරිද? So sender is you. sender එතකොට ඔයා. හරිද? So you have to put your address at the top of the page. පිටුවේ උඩම on the left hand side වම් අත පැත්තේ උඩම ඔයා ලියන්න ඕන තමන්ගේ address එක. මොකද ඔයා ලියන්නේ ලියුම. දැන් මම address එකක් ලියනවා. ඔයාලට මේ address එක දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නෑ. හරිද? senders අපි කිව්වේ senders address තමයි උඩින් වෙන්න ඕන. ලියුම ලියන කෙනාගේ address එක. number 15 අරලිය මාවත සමගි උයන උඩුගම. හරිද? දැන් මේ ඇඩ්‍රස් එකම වෙන්න ඕනේ නෑ. හොඳද? මේ ඇඩ්‍රස් එකම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට කැමති ඇඩ්‍රස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට තමන්ගේ ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ ඇඩ්‍රස් එකෙන් ඔයාලට කැමති ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි? ඔයාලට කැමති ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඇඩ්‍රස් එක ලියනකොට මතක තියාගන්න මේ අතරට කමාස් දාලා punctuation marks මේ මෙතන කමා එකයි මෙතන කමා එකයි මෙතන කමා මෙතන full stop එක. හරිද? ඊළඟට ඇඩ්‍රස් එකට යටින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? ඇඩ්‍රස් එකට යටින් date එක. date එක. දිනේ දාන්න ඕනේ. හරිද? අපි දාමු අද දවස හරිද? ඒ විදිහට දිනේ දාන්න පුළුවන්. දිනේට දාන්න එතකොට room නෑ දිනේ දාන්නේ රූලක් ඉඩ ඇරලා නෙමෙයි. අපි යවන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා ඒ කෙලින්ම යටින් දිනේ දාන්න ඕනේ. හරි. මෙතන ඉඩ තියන්න එපා. ඇඩ්‍රස් එක ලිව්වා ඒ කෙලින්ම යටින් date එක. ඊට පස්සේ salutation එකක් දාන්න ඕන. එතනට ඔයාලා රූල් කීපයක් අතාරින්න ඕනේ. මෙතන රූලක් දෙකක් අතාරින්න. රූල් දෙකක් විතර අතාරින්න. date එකෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ dear කියලා යාළුවගේ නම. දැන් මම නමක් දානවා dear අමල්. ඊට පස්සේ කමා එක. හරිද? ඔය තමයි ලියුමේ salutation එක. ඊළඟට අපි body of the letter ඒ කියන්නේ ලියුමේ මැද කොටස ලියන්න හදන්නේ. හරිද? අපි ඒකේ first paragraph එක පළවෙනි ඡේදය ලියන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා බලාගමු. ඊට පස්සේ මම ලියන්න වෙලාව දෙන්නම්. දැන් මුලින්ම අපි පටන් ගන්නෙ නෑනේ ලියුම. එක සැරේටම අපි අහනවාද ඔයාගේ plans කොහොමද ඊළඟ අවුරුද්දට කියලා. එහෙම අහන්නේ නෑ. යාළුවගෙන් කොහොමද කියලා අහලා, එයාගේ ෆැමිලි එක ගැන විස්තර අහලා ඊට පස්සේ තමයි අපි කාරණාවට එන්නේ. right. මම ලියුම පටන් ගන්නවා මෙහෙම.
මුලින්ම පටන් ගත්තේ යාට thank කරා. Thank you for the lovely birthday card you sent me for my birthday. මගේ birthday එකට ඔයාපු birthday card එකට thank you. හරිද? බොහොම ස්තුතියි. I was really happy when I saw it. එක දැක්කහම මට ගොඩක් සතුටු හිතුණා. I was really happy. හරිද? ඊළඟට I hope you and the members of your family are keeping well. මම හිතනවා ඔයයි ඔයාගේ පවුලේ අය හොඳින් ඇති කියලා. I hope you and the members of your family are keeping well කියන්නේ මම හිතනවා ඔයයි ඔයාගේ පවුලේ අය හොඳින් ඇති කියලා. right මේ ටික දැන් ලියා ගන්න. date එක දාන්න, මේ address එක ලියන්න, දිනේ දාන්න, salutation එක දාන්න. මේ first paragraph එක ලියන්න. මේකේ තව චුට්ටක් අපිට ලියන්නක් තියෙනවා. මම අර ලිව්වේ නැහැ යට වැඩි නිසා. මේ ටික ලියා ගන්න. right දැන් අපි ඉතුරු කොටස ලියමු ලියුමේ. හරිද? ඊළඟ කොටස දැන් ඔයාලා මම මෙතන ඉඳලා පටන්ගෙන ලියනවා. ඒක ඔයාලා ওই ඡේදේ නවත්තපු තැන ඉඳලා ලියන්න. අලුත් ඡේදයකට ලියන්න එපා. හොඳද? තාම first paragraph එක ලියන්න. හරි? ඒක මම පටන් ගන්න තැන මම ලියනවා. ඔයාලා නවත්තපු තැන ඉඳලා එහෙම ලියන් යන. ඡේද වෙන් කරන්න එපා. මම කියන්නම් paragraph එක වෙන් කරන්න ඕන වෙනකොට. I was really busy during the last month because of our term test. ගිය මාසේ මම ගොඩක් busy වෙලා හිටියේ අපේ term test එක නිසා. ඒ කියන්නේ වාර විභාගය නිසා. හරිද? ඒකත් ඔයාලා first paragraph එකටම ලියන්න ඕනේ. පළවෙනි paragraph එකටම අර keeping well කියලා අපි නැවතුවේ අන්න එතෙන්ටම.
I was really busy during the last month because of our term test. ඊට පස්සේ second paragraph එක දෙවෙනි paragraph එක ලියන්න ඕන. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් තමයි දෙවෙනි paragraph එක එන්නේ. හොඳ term test එකකින් තැන්දලා second paragraph එක ගන්න. සර් රූලක් අරින්න ඕනේද? රූලක් අරින්නම ඕනේ නැහැ. අපි ඡේද වෙන් කරන්නේ ඒ විදියට. හරි. රූල නවත් අලුත් රූලක ලියන්න. එතකොට හරි. Right, Malve, this year we are planning to organize an exhibition in our school. මේ අවුරුද්දේ අපි ඉස්කෝලේ exhibition එකක් organize කරන්න යනවා. I am also in the organizing committee of the exhibition. මේ exhibition එකේ ප්‍රදර්ශනයේ සංවිධායක කමිටුවේ මමත් ඉන්නවා. So this year will be a very busy one for me. ඒක නිසා මේ අවුරුද්ද ගොඩක් කාර්ය බහුල අවුරුද්දක් වේවි මට. දැන් මෙහෙමයි මේ ලෙටර් එක අපි යාළුවාගේ plans for the year. යාළුවා අවුරුද්දේ කරන්න යන්නේ මොනවද කියන්න කලින් අපිත් කරන දේවල් ගැන කියලා වුණ එයාගෙන් අහන්න එයා මොනවද කරන්න ඉන්නේ කියලා. හරිද? By the way Amal, what are your plans for the new year? By the way කියන්නේ අපි කතා කර කර ඉන්න මාතෘකාවෙන් වෙනස් කරනකොට මගේ plans ගැනනේ මම කී හිටියේ. මම කිව්වේ so this year will be a very busy one for me. ඊට පස්සේ යනවා by the way Amal, what are your plans for the new year? අලුත් අවුරුද්දට ඔයාගේ plans මොනවද? I hope you will also be busy like me.
I hope you will also be busy like me in the new year. මම හිතනවා ඔයාත් මම වගේ අලුත් අවුරුද්දේ කාර්ය බහුල වේවි. හරිද? මෙතනින් හැබැයි පැරග්‍රාෆ් එක වෙන් කරා නම් හරි හොඳ. මෙන්න මෙතනින් අර by the way කියන තැනින්. එතන දැන් වෙන් කරේ නැත්නම් එතන නිකන් ඉරක් ගහලා මාක් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පැරග්‍රාෆ් එක වෙන් කරන්න එපා කියලා. ඔන්න මෙන්න මෙතනින් වෙන් කරන්න වෙනවා. පැරග්‍රාෆ් එක by the way කියන තැනින්. By the way, Amal, what are your plans for the new year? I hope you will be busy like me in the new year. අපි ලියන්නේ. ඔව් කමන්නේ නැහැ. එහෙම නේද? එතන මාක් කරගන්න. පැරග්‍රාෆ් එක වෙන් වෙනවයි කියලා. හොඳද? පේන්නේ යට මාක් යටම කොටසනේ. ඔව්. Tell me your plans for the new year. For the new year in your next letter. Tell me your plans for the new year in your next letter. ඒ කියන්නේ by the way Amal, what are your plans for the new year? වාගේ plans මොනවද අලුත් අවුරුද්දට? I hope you will also be busy like me in the new year. මම වගේම ඔයාත් busy වෙයි කියලා හිතනවා. Tell me your plans for the new year in your next letter. ඊළඟ ලියුමේදී වාගේ අලුත් අවුරුද්දේ plans මොනවද කියලා කියන්න. ඒතර මේ ඉරෙන් පහළ තුන්වෙනි ඡේදය හොඳද? මේක දෙවෙනි ඡේදය, මේක තුන්වෙනි ඡේදය. right ලියන්නකෝ. ලෙටර් එකේ අන්තිම කොටස බලමු. right දැන් අන්තිමටම අපිට නැත්තේ tell me your plans for the new year in your next letter. ඊළඟ ලියුමේ වාගේ plans මොනවද කියලා කියන්න. ඊළඟට මම මේ කියන වාක්‍ය ඔයාලා අරකටම ලියන්න ඕන. උඩ ඡේදෙටම එකතු කළාද? කලින් ඡේදෙටම ලියන්න ඕන. මම මේ උඩින් ලියන වාක්‍ය. හරිද? මෙතෙන්ට ලියන්නේ හරිද? Give my regards to your family.
ඒක අර ඒක අර පවුලේ අය මතක් කරන්න කියන වගේ. Tell me your plans for the new year in your next letter. Give my regards to your family. පවුලේ අයවත් මතක් කරා කියලා කියන්න. ඊළඟට අපි ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් වෙනම රූල් එක ලියන්න. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you කියන්නේ මං වාගෙන් පිළිතුරක් එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක. I look forward to hearing from you. ඊළඟට complimentary clause එක yours lovingly කියලා යාළුවගේ තමන්ගේ අත්සන ලියා ගන්න. right දැන් එතකොට ඔය අපි ලෙටර් එක ලියලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ unit 1 එකේ unit 1 එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ. හරිද? 1 එකේ අපිට කරන්න තියෙන කොටස කරලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට ආපහු ටියුට් එකේ අපි ඉතුරු කොටස පටන් ගන්නවා. ඒක unit 2 වලින් තමයි එන්නේ. හරිද? unit 2 වලින් එන්නේ. ඒක අපි ඉක්මනට අද පටන් වීඩියෝ එක ගන්නවා. දානවද? මොකද පුතේ ඇහෙන්නේ නැහැ. මේක වීඩියෝ එක දානවද සර්? ඔව් වීඩියෝ එක දානවා. හරි වීඩියෝ එක දානවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අද හෝ හෙට වගේ වෙයි. හරි හෙට වගේ වෙයි වීඩියෝ එක දානවා. right දැන් බලා ගන්න. right ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ වගේවා මම හරිද මම මෙහෙම අඳිනවා දෙන්නෙක් මිනිස්සු කියලා හිතා ගන්නකො මේ දෙන්න ගැන මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන් tall, short. මෙයාට අපිට කියත හැකි ටෝල් උසයි මෙයා short ෂෝට් මිටි හරිද ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම කරොත් මේ බෝලේ දෙපැත්ත ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන් black white right ඔව් ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත white මේ පැත්ත black හරිද මොනවද මේවා Opposite word.
right මේකට කියනවා අපි opposite words මේවට අපි කියනවා opposite words විරුද්ධ පද හරිද දැන් opposite words වලට කියන අලුත් Antonym. පදයක් අපි ඉගෙන ගන්නවා opposite words වලට කියනවා අපි මොනවා කියලාද antonyms කියලා කියනවා antonyms කිව්වොත් ඒ කතා කරන්නේ opposite words ගැන විරුද්ධ පද ගැන හරිද අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ opposite words කියන්නේ antonyms විරුද්ධ පද හරිද එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ antonyms ගැන හරිද විරුද්ධ පද ගැන තමයි කතා කරන්නේ ඒකෙදී හොඳට මතක තියාගන්න දැන් විරුද්ධ පද කොහොමද අපි හදාගන්නේ හරිද විරුද්ධ පද හදාගන්න දැන් මේ වගේ විරුද්ධ පද ඔයාලා කොහොමද දාන්නේ opposite words tall short උසයි මිටි black white ඒ කියන්නේ කළුයි සුදුයි හරි මේ දෙක දැන් මේවයි අපි විරුද්ධ පද opposite words හදලා තියෙන්නේ tall කියන්නේ එක පදයක් short කියන්නේ වෙනත් පදයක් ඒ කියන්නේ මේ පදේ tall වෙන පදයක් short කියන්නේ වෙනත් පදයක් පද දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ නැහැනේ black කියන්නේ එක word එකක් සුදු black කියන්නේ කළු white කියන්නේ සුදු එතකොට වෙනම පද දෙකක් තමයි විරුද්ධ පද විදියට හැවිලා තියෙන්නේ හරිද දැන් ඒ වගේ ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා වෙනස් පද වලින් විරුද්ධ පද හැදෙනවා හරි තව විරුද්ධ පද හැදෙන විදිහක් තමයි Suffixes. suffixes ද මෙන්න මෙහෙම හරිද දැන් මම ඔයාලට එක කියන්නම් මම කියනවා possible කියන්නේ possible කියන එකේ තේරුම මොකක්ද possible හැකි. කියන්නේ ඔව් possible කියන්නේ කළ හැකි හරිද කරන්න පුළුවන් දේවල් possible කිව්වොත් කරන්න පුළුවන් දැන් මම මේක ඉස්සරහට Impossible. දානවා im දාලා හදනවා අලුත් පදයක් impossible possible කියන්නේ කරන්න පුළුවන් impossible කියන්නේ එතකොට කරන්න බැරි කොහොමද අපි මේ විරුද්ධ පදේ හදාගත්තේ එතකොට මුලට මේ in කියන එක දාලා එතකොට මේ වගේ මුලට එකතු කරන ඒවාට මේකට අපි කියනවා root word කියලා මුල පදයක් මේක root word එකක් හරිද පදයක ඉස්සරහට එකතු කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද prefix එකක් නම් prefix ගොඩක් නම් prefixes වෙනවා හරිද plural එක තමයි prefixes ඒතර prefix එකක් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මොනව හදන්නද prefixes එකතු කරලා ඔයාලට හදන්න පුළුවන් විරුද්ධ පද antonyms දැන් possible වලට in දැම්මා අලුත් පදේ impossible තව ඒ වගේ හදමු බලන්න connect කියන්නේ සම්බන්ධ වෙනවා Incorrect.
ඔව් නෑ මේක ඉස්සරට අපි දාන්නේ dis දාලා හදනව පදයක් එතකොට disconnect disconnect ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතාවය මොන වෙනවද සම්බන්ධතාවය නැති වෙනවා connect කියන්නේ සම්බන්ධ වෙනවා disconnect කියන්නේ සම්බන්ධතාවය නැති වෙනවා correct කියන්නේ නිවැරදි මේක ඉස්සරහට in දැම්මහම incorrect ඒ කියන්නේ වැරදි correct නිවැරදි incorrect correct හරි incorrect කියන්නේ වැරදි ඊළඟට legal තව එකක් අපි ගමු legal නීත්‍යානුකූල මේක ඉස්සරහට illegal ඔව් අපි දානවා il කියන prefix එක වචනයක් හැදෙනවා illegal නීත්‍යානුකූල නොවන ඊළඟට අපි ගමු un කියන prefix එක දානවා happy කියන word එක ඉස්සරහට happy කියන්නේ සතුටු එතකොට un මුලට දාලා හදනවා unhappy සතුටු නැති අසතුටු හරිද දැන් එතකොට prefixes දාලා අපිට පුළුවන් මොනව හදා ගන්නද විරුද්ධ පද හදා ගන්න පුළුවන් හරිද prefixes පාවිච්චි කරලා අපිට විරුද්ධ පද හදා ගන්න පුළුවන් පේනවනේ මේ ඉස්සරහින් දාලා තියෙන්නේ ඔක්කොම prefixes ඒ කියන්නේ im in dis il an අන්නේ වගේ prefixes මුලට මේවා එකතු කරලා අපිට විරුද්ධ පද හදාගන්න පුළුවන් කියන antonyms හදන්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් එතකොට විරුද්ධ පද හදන ක්‍රම දෙකයි එකක් මොනවද දාලාද prefixes එකතු කරලා විරුද්ධ පද හදන්න පුළුවන් දැන් කලින් කිව්වා වගේ මොනවද tall short new old urban rural old young දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවට tall short උස මිටි new old අලුත් පරණ urban rural නාගරික rural කියනවා ග්‍රාමීය old වයසයි young තරුණයි දැන් මේ විරුද්ධ පද හදන්න අපි prefixes පාවිච්චි කරාද මේ ටිකට නෑ ඒතර මේවා අපි new words ඒ කියන්නේ විරුද්ධ පද හදාගත්තේ කොහොමද අලුතෙන්ම පද අරගෙන අලුතෙන්ම පද ගත්තා ඒ කියන්නේ තිබුණ පදයට කෑලි එකතු කරේ නෑ අලුත්ම පද හදලා අරගෙන අපිට විරුද්ධ පද හදන්නත් පුළුවන් තියෙන පද වලට prefixes එකතු කරලා විරුද්ධ පද හදන්නත් පුළුවන් තේරුණාද ඔය කියපු දේ තේරුණාද ඔව් එතකොට antonyms හරිද antonyms හදන්න පුළුවන් අපිට new words අලුත් පද අරගෙන විරුද්ධ පද හදන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් im in dis il an කියන prefixes අරගෙන විරුද්ධ පද හදන්නත් පුළුවන් ওই ක්‍රම දෙකටම අපිට opposite words එහෙම නැත්නම් antonyms හදන්න පුළුවන් right ඊළඟට
ඔයාලා දැන් කරන්න ඕන ඉක්මනට pupils book එකේ page number 18 18 පිටුවේ හරිද 18 පිටුවේ තියෙනවා මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක. use the words given in antonym jar. ඒ කියන්නේ මේ antonym jar එක. මේක තමයි jar එක. මේ තියෙන antonym jar. මේ තමයි antonym jar එක. antonym jar එකේ තියෙන වචන පාවිච්චි කළා complete the antonyms chart. මේ chart එක සම්පූර්ණ කරන්න. හරිද? maximum නම් ඒකේ විරුද්ධ පදය මෙතනින් ගන්න. මෙතනින් අරගෙන ඉස්සරහින් ලියන්න. ඉක්මනට කරන්න විනාඩි 5ක් දෙන්න. right බලමු answers. right දැන් උත්තර කියන්න බලන්න. maximum කියන එකට ඔයාලා මොකද්ද opposite word එක විදියට ගත්තේ? minimum. maximum වලට minimum. maximum කියන්නේ උපරිම. උපරිම. maximum කිව්වොත් උපරිම. ඒතර minimum කියන්නේ අවම. අවම. අඩුම කියන එක තමයි minimum. ඊළඟට happy දෙනුනේ word එක. sad, sad. happy කියන්නේ සතුටු, sad කියන්නේ දුක, දුක. දුක. right urban. rural. ඔව් urban කියනවා නාගරික. නාගරික. opposite word එක rural. rural කියනවා ග්‍රාමීය. right next one beautiful ලස්සන. අවලස්සන නම් ugly. ugly. absent පැමිණ නැත. absent Present. කියන්නේ present, ඔව් එහෙනම් present කියනවා ඇවිල්ලා නම්. right මොකක්ද ඊළඟ වචනේ? kind, ඔව් පොඩ්ඩක් කියන වචන ටික බලා ගන්න. unkind. ඔව් local ඊළඟ වචනේ possible ද local වලින් පස්සේ? possible true නේ අන්තිම එක. ඔව්. right kind කියනවා කාරුණිකයි. උත්තරය unkind. කාරුණිකයි. patient කියනවා ඉවසිලිවන්ත. විරුද්ධ පදේ impatient, impatient. නොඉවසිලිවන්ත.
local foreign, මොකද්ද උත්තරේ? local කියන්නේ බාලද? විදේශීය, local දේශීය. local කිව්වහම දේශීය. දේශීය. හරිද? ඒකේ විරුද්ධ පදය තමයි foreign, foreign. foreign කියන්නේ විදේශීය. රෝතියනට ඇහිලා තියෙන local news foreign news කියලා යන්නේ. possible impossible, කරන්න පුළුවන්. impossible කියනවා කරන්න බැරි. කරන්න බැරි. කළ නොහැකි නම් impossible. true කියනවා ඇත්ත. බොරු නම් false, false. right. මෙන්න මේ විදිහට answers ටික තියෙන්න ඕන. maximum opposite word එක minimum. happy sad. urban rural. beautiful ugly. absent present. ඊළඟට kind unkind. patient impatient. local foreign. possible impossible. true false කියලා වචන ටික එන්න ඕනේ. මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා ක්‍රම දෙකටම හදපු ඇන්ටොනිම්ස් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් maximum minimum කියලා ගත්තොත් දෙකම new words. අලුත් පදයක් අරගෙන තමයි opposite word එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ වගේම ඔයාලා ගත්තොත් patient impatient කියලා ඒකේ අපි හදලා තියෙන්නේ in කියන prefix එක දාලා. prefix එක මූලට දාලා opposite word එක හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රම දෙකකටම හදපුවා මෙතන තියෙනවා. new words අලුත් වචන අරගෙන opposite words හදපුවාක් තියෙනවා. prefixes එකතු කරලා opposite words හදපුවාක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ඊළඟට මම ඔයාලට වැඩ ටිකක් දෙනවා. ගෙදරදි කරන්න. හරිද? ගෙදරදී ඔයාලගේ ටියුට් එක ගන්න ඕනේ. ටියුට් එකේ ටියුට් එකේ ඔයාලා පෙළ ගන්න ඕනේ page number 7 වලට. 7 වෙනි පිටුව. අපි දැන් අද letter එක ලියලා ඉවර කරපු තැන. එතන යට ඔයාලට තියෙන opposite words දාන්න කීපයක්. මේ කොටස. හරිද? මේක කරන්න ඕන ගෙදරදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ පැත්තේ. දැන් අපි ගත්තොත් පළවෙනි පේලියේ victory කියන වචනේ. victory කියන්නේ ජයග්‍රහණය. ඒකට විරුද්ධ පදේ මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේක එහා පැත්තේත් වචන තියෙනවා. එහා පැත්තේ පිටුවේ. ඔන්න ඔය වගේ හරිද? ඔයාලට හොරන් මේ victory කියන වචනේට opposite word එක defeat නේ. මේ තියෙන defeat. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ antonyms ඒ පද දෙක ගලපලා මේ පැත්තේ ලියන්න ඕනේ. දැන් victory ඉරක් ගැහුවා defeat කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ.
ඒ වගේ cheap කියන්නේ ලාභයි. ඒකේ විරුද්ධ පදේ මෙතන තියෙනවා expensive. එතකොට ඔයා cheap expensive කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට විරුද්ධ පද ටික ලියන්න ඕනේ. ඒක එහා පැත්තෙත් තියෙනවා. page number 8 වල. ඊට පස්සේ කියනවා fill in the blanks using the words from the above list. ඔයාලා මේ දැන් උඩ list එකේ තියෙනවනේ විරුද්ධ පද. ඒ විරුද්ධ පද දාලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය 6 ගැළපෙන opposite words එක. පද දෙකම ඕනේ නෑ. එක පදයයි ඕනේ. එකෙන් තෝරලා ගන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි එක ගත්තොත් they are very blank එකක් to win a lottery. lottery කියන්නේ ලොතරැයියක්. ලොතරැයියක් දිනන්න නම් ඒ අය ගොඩක් වාසනාවන්ත වෙන්න ඕන වගේ වචනයක්. එතකොට lucky කියන word එක තමයි එන්න ඕන. බලමු. lucky නේ මෙතනදී fortunate. fortunate කියන්නේ වාසනාවන්තයි කියන්නේ. හරි. අන්න ඒ වගේ ඒ උඩ ලිස්ට් එකෙන් මේ දෙපැත්තෙම ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අරගෙන හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. ඊළාට ඊට යට එක write the opposite for the bold words. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය තියෙනවනේ he has a large garden. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ bold තද පාටින් තියෙන පදේ විරුද්ධ පදේ හොයලා ඒක දාලා වාක්‍ය නැවත ලියන්න ඕනේ මේ පැත්තේ. he has a large garden. ඔයාලා මෙතන ලියන්න ඕනේ he has a large වෙනුවට small garden කියලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට විරුද්ධ පදේ දාලා නැවත වාක්‍යෙම ලියන්න ඕනද? ඔව් වාක්‍යෙම ලියන්න ඕනේ. හොඳද? ඒ විදිහට එතන sentences 14ක් තියෙනවා. ඒකට ගන්න පද එහා පැත්තේ තියෙනවා දීලා. හොඳද? විරුද්ධ පද ටික මේ 9 වෙනි පිටුවේ උඩ දීලා තියෙනවා කොටුවක් ඇතුලේ. හරිද? මේ කොටුවෙන් බලන්න මේ තද අකුරෙන් ලියලා තියෙන තද වචනවල විරුද්ධ පද එහා පැත්තේ දීලා තියෙනවා. හරි? ඒවෙන් බලලා ඕන ලියන්න. හරි. ඔය ටික ගෙදරදී කරන්න ඕන. හරිද? ගෙදරදී ඔය ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්න ඕනේ. අර pupils book එකේ දැන් අපි කරපු තැනට යට ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවනේ. ඒක කරන්න යන්න එපා. ඒකේ වචනත් ඔයාලට 7 වෙනි පිටුවේ යට ඇක්ටිවිටි එකට දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා පොතේ ඇක්ටිවිටි එක ආපහු කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි? right. එහෙනම් අදට පාඩම අපි ඉංග්‍රීසි පාඩම නවත්තනවා. ලබන බ්‍රහස්පතින්දාත් මේ වෙලාවටම පන්තියෙන් හම්බෙමු. right. good night children.